morning, students. In the previous lecture we have discussed how to obtain the probability distribution of your random variable x. Okay, આપણે random variable x નો probability distribution ટેબલ કેવી રીતે બનાવવું, આપણું ટેબલ જે બની ગયું છે એ રાઈટ છે કે રોંગ એ ચેક કરવાનું બી તમને મેથડ આપેલી કે ટોટલ સમ ઓફ ઓલ પ્રોબેબિલિટીઝ સિગ્મા I equals to 1 to n p of xi, probability of xi, which is equals to 1, then you can say that your probability distribution of random variable is right. બીજી એક વસ્તુ એ જ લોજિકનો યુઝ કરીને how to find the value of k, and according to we can find the given probability. Suppose p less than equals to 2, probability of x less than equals to 2, but this probability find out करता study करेंगे. Now, as discussed earlier lecture, we have to discuss the next topic, which is quietly related to your statistics. Statistics 11th માં તમે chapter number 15 જે સ્ટડી કર્યું છે એને રિલેટેડ આ ટોપિક છે. In this topic, mean, median and mode, three types of central tendency are there. What do you mean by central tendency? The central tendency means the measure value or average value of your given observations. તમને જેટલા બી ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપ્યા હોય એ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ની પર્ટિક્યુલર જે મિડલ વેલ્યુ કહેવાય, જેને કહેવાય મિડલ વેલ્યુ ઓર એવરેજ વેલ્યુ, એને કહેવાય તમારી central tendency. And we have the three measures of central tendency. First one is mean, second one is median, and third one is mode. But we also know that out of three, the accurate value will be calculated by use of mean only, and median is less accurate than mean, as well as mode is very less accurate than median as well as mean. Clear છે? એટલે વધારે એક્યુરેસી તમને સામા મળશે તો વધારે એક્યુરેસી મીનમાં મળશે, એના પછી ઓછી મીડિયનમાં, અને એના પછી સાવ ઓછી મોડમાં મળશે. Therefore we can calculate, always we are preferring to calculate the central tendency by mean, not by median and mode. ઓકે, એટલે વધારે પ્રાયોરિટી આપણે મીનને આપતા હોઈએ છીએ. મીન મીન્સ એવરેજ, એનું બીજું નામ બી છે એવરેજ, જે તમે પર્સન્ટેજ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો એ જ, બરાબર. તમારી એવરેજ શું છે એ જ, બરાબર. તો એ તમારે વધારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય છે. તો પેલા બે ટોપિક્સને આપણે આ ચેપ્ટર્સમાં ડિસ્કશન કરવાના નથી, એટલે મીડિયન અને મોડનું ડિસ્કશન નથી કરવાના, ખાલી મીનનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. Now we are going to start the topic. The topic is mean of random variable. ચલો, માની લો કે suppose our random variable x, for any random experiment let x be a random variable, અને એ random variable ની કંઈક particular values હશે, જેમ પેલા કેસમાં ફોર એક્ઝામ્પલમાં 0 1 2 આ બધી અલગ અલગ આવતી હતી. એ જ રીતે આપણે લઈ લો કે possible values of random variable are x1 x2 x3 up to xn. टोटल में n possible values consider करी છે, like x1 x2 x3 up to xn, and their respective probabilities are, and any respective probabilities are p1 p2 p3 up to pn. चलो, फर्स्ट x1 ની probability p1, x2 ની probability p2, x3 ની probability p4 p3, xn ની probability pn. That means probability of x equals to xn. જ્યારે x ની વેલ્યુ xn થાય એની પ્રોબેબિલિટી જોવી હોય તો એને pn નામ આપી શકાય. ઓકે, you can also say p1 ની જગ્યાએ તમે પ્રોબેબિલિટી ઓફ x1 આવું લખો તો એ વાંધો નથી, ચાલો. સ્મોલ છે બધું જ, p1 p2, પેલું પ્રોબેબિલિટી ઓફ x1 લખો એ બી સ્મોલ છે બંને. ચલો, આ થઈ ગઈ તમારી પ્રોબેબિલિટીઝ. હવે જુઓ, the mean of random variable x is denoted by mean ને કયા સિમ્બોલ થી ડિનોટ કરશો?
mu is the symbol. Mu is the symbol is the number અને આ શું છે એક નંબર છે which is given by the mean. The formula for the mu, how to obtain the value of mean or mu is like this: sigma I equals to 1 to n xi into pi. xi into pi. ચલો આનો મતલબ શું? એટલે તમારું જે વેલ્યુઝ છે રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ into its probability. જો xi into pi that means x1 p1 પછી સિગ્મા છે that means summation it's plus x2 p2 plus x3 p3 plus up to xn pn થાય. આ તમારી બુકનો સિમ્બોલ મેં યુઝ કર્યો છે. હું વધારે પ્રિફર આને યુઝ કરું છું. મેક્સિમમ પ્રિફરન્સ આપણે આને આપીશું. એટલે આ બી ફોર્મ્યુલા છે સિગ્મા i 1 to n અને pi ની જગ્યાએ પ્રોબેબિલિટી ઓફ xi લખ્યું છે પર્ટિક્યુલર. તો xi into probability of xi. એટલે જે તમારું વેલ્યુઝ હોય રેન્ડમ વેરિયેબલ અને એની જ પ્રોબેબિલિટી સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી અને સમેશન કરતા જવાનું છે. The mean of random variable x is also called એનું બીજું નામ છે expectation of random variable x. બીજું શું નામ છે? expectation of x. expectation એટલે આપણી શું એક્સપેક્ટેશન છે એ છે. બરાબર? denoted by expectation માટે e of x. expectation of x. expectation of x. The expectation of x, which is also mean. Mean means mu, which is equals to the formula sigma I equals to 1 to n xi into probability of xi. Now put the value of I equals to 1. Therefore you are getting x1 into probability of x1. Sigma means summation means addition plus and put I equals to 2 x2 into probability of x2 plus up to xn into probability of xn. मतलब આ રીતે તમે expectation of x calculate કરી શકો or you can say the mean of random variable x. આ રીતે એટલે આ ફોર્મ્યુલા થી કેલ્ક્યુલેટ થાય. બહુ ઈઝી છે, કઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી. ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું છે ખાલી એટલે તમને કેલ્ક્યુલેશન આવડી જશે. આના પછી આપણે ક્વેશ્ચન જોવાની જગ્યાએ આપણે બીજી એક થિયરિટિકલ ટોપિક છે which is also discussed in your chapter number 15 of class 11. class 11 માં તમારા chapter 15 માં આ ટોપિક પણ ડિસ્કસ થઈ ગયો છે. જો મીન ની વાત કરી તેના પછી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકમાં વેરિયન્સ અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન આ બે ટોપિક પણ ડિસ્કસ કરેલા છે. યાદ રાખો તો વેરિયન્સ અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન બંને ટોપિક અત્યારે ડિસ્કસ કરી લઈએ. ચલો what is variance of random variable x? તો રેન્ડમ વેરિયેબલ x અને એની જે પ્રોબેબિલિટીઝ અને પોસિબલ વેલ્યુઝ છે આ એના એ જ છે એટલે થિયરિટિકલ ટોપિક કન્ટિન્યુ છે. એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ હોય ફરીથી લખતો નથી. ઓકે, ડાયરેક્ટલી the variance of x denoted by variance of x તમને યાદ છે કઈ રીતે ડિનોટ કરશો? તો વેરિયન્સ માટે var of x લખ્યું છે. variance of x or you can use sigma x square. યાદ આવે છે sigma x square જે 11th માં યુઝ કરતા એક સિમ્બોલ છે. or v of x means variance of x. v of x. તો આ સિમ્બોલ તમારી બુકમાં નથી આપ્યો, કોઈ લખી રાખ્યો છે, કોઈ અલગ બુક રિફર કરતા હોય તો એની બુકમાં હોઈ શકે છે. and it is defined as અને એનું ફોર્મ્યુલા શું છે? ફોર્મ્યુલા જોઈ લો. તમને યાદ હોય સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન નું ફોર્મ્યુલા આવ્યું હતું કે sigma x square equals to xi minus x bar whole square. યાદ આવે છે? sigma I equals to 1 to n xi minus x bar. x bar means mean. mean means mu. mean ની જગ્યાએ શું છે? mu. અને એની સાથે સાથે પ્રોબેબિલિટી મલ્ટીપ્લાય થાય છે. અહીંયા પ્રોબેબિલિટી હરેકમાં મલ્ટીપ્લાય થાય છે. રિસ્પેક્ટિવ પ્રોબેબિલિટી can be multiplied here. Okay, ચલો zero x sigma x square which is equals to variance of x which is also denoted by v of x. The formula is sigma I equals to 1 to n xi minus x bar ની જગ્યાએ mu whole square into probability of xi. એ તો દરેકમાં મલ્ટીપ્લાય થશે.
પ્રોબેબિલિટી ઓફ x. આ જ ફોર્મ્યુલાને બીજી રીતે લખવું હોય તો લખી શકાય, or you can say that sigma x square, which is variance of x, which is v of x, it is given by expectation of x minus mu whole square. expectation નો મતલબ તમને હવે ક્લિયર થતો હશે. હું એવું લખું કે expectation of y, તો આનો મતલબ શું સમજો? તો કે sigma I equals to 1 to n yi into probability of y. શું સમજવાનું? અહીં જે હોય એને yi into probability of y. ચલો હું એવું લખું expectation of y square, એનો મતલબ શું? sigma I equals to 1 to n yi square, yi જે બી વેરિયેબલ હોય એ મૂકવાનું, yi square into probability of yi square, અને એની જ પ્રોબેબિલિટી બાજુમાં મલ્ટીપ્લાય કરવાની. બોલો ક્લિયર થાય? એટલે મતલબ શું સમજો? તમે અહીંયા જે મૂક્યું છે x minus mu whole square, આનો મતલબ એ જ થશે, મતલબ પ્રોબેબિલિટી ઓફ y આવશે. બરાબર? તો અહીંયા મતલબ એ જ થશે કે એક્સપેક્ટેશન is થયું, તો જે બી વેરિયેબલ હશે એ જ એનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ xi, પ્રોબેબિલિટી ઓફ xi. તો ધ્યાનથી સમજો જે કેટલો છે, કઈ રીતે તમે લખો છો. તો વેરિયન્સ ની અહીંયા xi આવશે, એટલે યલો ચોક ચેન્જ કરી દો. અહીંયા છે રેન્ડમ વેરિયેબલ x છે કેપિટલમાં, અને આ રીતે લખી શકાય સિગ્મા xi, x ની વેલ્યુ કઈ પોસિબલ છે? તો કે xi minus mu whole square, આ રીતે પણ લખી શકાય. સોરી, સિગ્મા કે expectation of x રેન્ડમ વેરિયેબલ નો છે એટલે કેપિટલ લખ્યો છે. અહીંયા એની પોસિબલ વેલ્યુઝ મેં લખી છે xi minus mu whole square. તમારે એક્ઝામ માટે આ ફોર્મ્યુલા ખાલી MCQ માટે યાદ રાખવાના છે, બાકી આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાના જ નથી. કયા ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાના હું તમને કહું છું, અને એ જ ફોર્મ્યુલા તમારે પ્રિફર કરવાના, બીજું કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, સારું. or this is the formula, અને આ જ ફોર્મ્યુલા આપણે મેક્સિમમ યુઝ કરશું. શું છે ફોર્મ્યુલા? variance of x is sigma x square, which is v of x, which is given by expectation of random variable x whole square minus expectation of x whole square. ધ્યાન રાખો, expectation of x square એટલે x square ની expectation છે, જ્યારે expectation of x છે અને એનો જે આન્સર આવે એનો સ્ક્વેર છે. બંનેમાં ડિફરન્સ સમજો. where expectation of x is given by sigma I equals to 1 to n xi into probability of xi, and expectation of x square is given by sigma I equals to 1 to n, અહીંયા xi ની જગ્યાએ શું આવશે? ખાલી xi સ્ક્વેર. અહીંયા x સ્ક્વેર છે એટલે xi સ્ક્વેર, x હોય તો ખાલી xi આવે. તો x સ્ક્વેર છે એટલે xi સ્ક્વેર into probability of xi. બહુ સમજીને શાંતિથી વિચારીને લખજો. બરાબર છે? ફોર્મ્યુલા એટલા બધા કઈ અઘરા નથી. બરાબર? ખાલી આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હતી સમજવા જેવી, સમજી લો તો બધું ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે છે? ઓકે, ચલો. તો આ રહ્યું તમારું ફોર્મ્યુલા expectation of x square sigma I equals to 1 to n xi square into probability of xi. હું તમને આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું નથી કહેતો, કે આ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ચલો એક રિમૂવ કરી દઈએ. બીજું તમારે આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવું પડશે. એક આ ફોર્મ્યુલા યાદ એટલા માટે રાખવાનું છે કે MCQ માં નીચે ઓપ્શન્સમાં ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછી શકે છે. બરાબર? એક આ ફોર્મ્યુલા જે તમારે કેલ્ક્યુલેશન માટે કામનું છે, જે તમારે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ સમ્સ કરવાના છે, એમાં આ જ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરશું.
where expectation of x is sigma I equals to 1 to n xi into probability of xi, where expectation of x square is sigma I equals to 1 to n xi square into probability of xi. હું ચેન્જ કરું સપોઝ expectation of y square, તો sigma I equals to 1 to n yi square into probability of yi. અહીંયા જે બી ચેન્જ થાય એ અહીંયા ચેન્જ થાય, બરાબર. અહીંયા તો probability xi સેમ જ રહેશે, ખાલી અહીંયા જ ચેન્જ થશે, બીજું કંઈ જ નહીં. હું અહીંયા 3x લખું, 3x, તો અહીંયા 3xi હોલ સ્ક્વેર, 3xi સ્ક્વેર એટલે 9xi સ્ક્વેર થાય, બરાબર છે? ક્લિયર થઈ ગયું? ચલો આનું અંડર રૂટ લઈએ, સ્ક્વેર રૂટ લઈએ એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન. ધ નોન નેગેટિવ નંબર મીન્સ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ x sigma x square, which is given by sigma x, or you can say under root of variance of x, or you can say under root of v of x, is called standard deviation of your random variable x. બસ એનું ફોર્મ્યુલા લખતો નથી, આનું જે બી આન્સર આવ્યો હોય એને અંડર રૂટ લઈ લેવો, બરાબર. ફોર્મ્યુલા કે યાદ રાખવાની જરૂર નહીં, આને અંડર રૂટ આપી દો એટલે ફોર્મ્યુલા, આને અંડર રૂટ આપી દો એટલે ફોર્મ્યુલા, આને અંડર રૂટ આપી દો એટલે ફોર્મ્યુલા, બરાબર છે? તો વધારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. આ બહુ સિમ્પલ છે ફોર્મ્યુલા. સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ધેટ મીન્સ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ વેરિયન્સ. સ્ક્વેર રૂટ ઓફ વેરિયન્સ આટલું જ યાદ રાખજો એટલે બહુ કામ થઈ જશે તમારું. આ બે ફોર્મ્યુલા ખાલી એમસીક્યુ માટે, નોટેશન્સ બધા ક્લિયર રાખજો, અને આ ફોર્મ્યુલા તમારા કેલ્ક્યુલેશન માટે કામનું છે એટલે આ યાદ રાખજો મેક્સિમમ, બરાબર. એમાં આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, ક્લિયર છે? તો જોઈ લો આપણો ટોપિક મીન વેરિયન્સ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ યોર રેન્ડમ વેરિયેબલ x. ક્લિયર હશે? હવે આને રિલેટેડ થોડાક સમ્સ માટે જતા રહીએ. ચલો ફટાફટ નોટ ડાઉન કરો. Now we are going to discuss the question related to our topic, how to find the expectation of variable x, or you can say that the mean of variable x. And related a question જોઈએ. Example number 27 બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે, અને આ ક્વેશ્ચન એક જ થશે, આ વિડિયોમાં એક જ ક્વેશ્ચન થશે, ધ્યાનથી સમજો, બરાબર. Let a pair of die is thrown and random variable x be the sum of the numbers that appear on the two dice. જ્યારે સમ્સ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન આવે એટલે તમારા જે ડાઈ ઉપર જે બે નંબર અપેર થાય ને સમ આવે ત્યારે તમારે જનરલી સેમ્પલ સ્પેસ રાઇટ ડાઉન કરવો પડશે, બરાબર. એટલે તમને પર્ટિક્યુલર પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં તકલીફ ના પડે, આઉટકમ્સ તમારે વારે ઘડીએ દિમાગ લગાવવું ના પડે. આઉટકમ્સ માટે કયા કયા આઉટકમ્સ થાય, કેટલા થાય એની માટે દિમાગ ના લગાવવું પડે, ઈઝીલી બની જાય. તો આપણે પહેલા સેમ્પલ સ્પેસ રાઇટ ડાઉન કરી દઈએ. તો શું કર્યું છે? અ પેર ઓફ ડાઈ ઇઝ થ્રોન. ચલો, અ પેર ઓફ ડાઈસ થ્રોન. ચલો, બે ડાઈ થ્રો કરી છે તો એનો સેમ્પલ સ્પેસ s રાઇટ ડાઉન કરવો હોય તો સેમ્પલ સ્પેસ 1 1 1 2. તો ફટાફટ સેમ્પલ સ્પેસ મારી સાથે લખી દો. આ ક્વેશ્ચનમાં મારી સાથે તમે લખતા રહેશો, કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશો તો ક્વેશ્ચન જલ્દીથી સમજમાં આવી જશે અને આવડી પણ જશે, બરાબર. 2 3 2 4 2 5 સાથે સાથે લખતા રહેજો. 2 6 જરૂર લાગે તો પોઝ કરજો વિડિયો, બાકી સ્પીડ આપણે બંને સાથે જશે. 3 3 3 4 3 5 3 6. મેં જેટલી સ્પેસિંગ મેન્ટેન કરી છે ને એ જ પ્રમાણે તમે નોટબુકમાં સ્પેસિંગ મેન્ટેન કરજો. રીઝન એ છે કે તમારે કેલ્ક્યુલેશન વખતે તકલીફ નહીં પડે. 4 4 4 5 નંબર ઓફ આઉટકમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના આવશે ને ત્યારે તમને ઈઝી રહેશે, એક લાઈનમાં બધું દેખાશે. 5 1 5 2 5 3 5 4 બધું જ લાઈનમાં રાખજો.
5 5 ऊपर नीचे चारे बाजू सेम स्पेस मेंटेन करवानी 5 6 नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6 okay chalo curly bracket closed so this is our sample space when a pair of die is drawn okay ચલો હવે જોતા રહેજો આપણો રેન્ડમ વેરીએબલ x શું છે let x random variable x be the નામ પેલું તો એક રેન્ડમ વેરીએબલ x એનું ડિટેલ્સ લખવી પડશે let random variable x be the sum of the numbers appear sum of the number appear on the two dice ચલો આવું ડેટામાં આપેલું છે તો આપણો રેન્ડમ વેરીએબલ x લઈ લીધો તો x ની પોસિબલ વેલ્યુ શું થશે તો સમ કયા પોસિબલ છે તો જોઈ લો આનો સમ થાય 2 બરાબર પછી આ 3 પછી આ 4 યાદ આવે છે लॉजिक में શીખવાડેલું છે 5 પછી 6 પછી 7 પછી 8 પછી 9 પછી 10 11 and 12 मतलब possible values of random variable x are the possible values of random variable x are કઈ વેલ્યુ પોસિબલ છે જો 2 થી લઈને 12 સુધી મતલબ 2 3 4 અપ ટુ 12 ઓકે એ 2 થી લઈને 12 સુધીની વેલ્યુઝ છે અને હરેક વેલ્યુઝ માટે તમારે પ્રોબેબિલિટી બી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે so now calculate the probability for each and every value the probability of x equals to 2 ચલો the sum is 2 sum 2 થાય the random variable ની value 2 થાય any probability the number of outcomes કેટલા થશે એમાં favorable outcomes only one outcome is there therefore the probability is 1 by 36 same way the probability of x equals to 3 ચલો 3 જેનો સમેશન 3 થાય એની પ્રોબેબિલિટી તો એ જોઈ લો આનો જ આટલી લાઈન જ આવશે બરાબર તો this one equals to 2 by 36 2 by 36 હું કેન્સલ નથી કરતો સમેશન વખતે ધ્યાન ચિંતા ના x is equals to 4 ચલો probability of x equals to 4 સમેશન 4 થાય એની પ્રોબેબિલિટી ચલો તો કેટલા આઉટકમ્સ કેટલા છે નંબર ઓફ આઉટકમ્સ 3 by 36 number of outcomes 3 by 36 next the probability of x is equals to 5 the probability of x is equals to 5 चलो 5 summation થાય any probability જો લો તો 5 summations વાળા 4 outcomes તો 4 by 36 6 the summation is 6 so 6 वाला outcomes 5 therefore the probability is 5 by 36 the probability of x equals to 7 so 7 summation થાય એવા outcomes કેટલા છે જોઈ લો 1 2 3 4 5 and 6 and 6 by 36 next probability of x is equals to 8 the summation is 8 થાય એવા outcomes 1 2 3 4 5 it's 5 by 36 same way the probability of x is equals to 9 the summation is 9 1 2 3 4 means you are getting the answer 4 by 36 the probability of x is equals to 10 the summation is 10 how many outcomes 1 2 3 means you are getting the answer 3 by 36 next probability of summation x equals to 11 is equals to so 11 માટે two outcomes are there it's 2 by 36 and
and last one, the probability of x is equals to 12, which is equals to 1 by 36. Only one outcome is that. Okay, આ બધી જ પ્રોબેબિલિટી અવેલેબલ થઈ ગઈ. તમને લોજિક એટલી સિમ્પલ થઈ ગયું. જો 1 2 3 4 5 જે 6 પછી પાછું ડિક્રીઝ થાય 5 4 3 2 1. આ સેમ્પલ સ્પેસ વગર બી તમને યાદ તો રહી જ જાય કે અઘરું નથી. ઓકે, ના બનાવો તોય ચાલશે, બનાવશો તો વેરી ગુડ. ઓકે, ચલો હવે આનું પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ બનાવી દઈએ. ઓકે, so therefore the probability distribution of random variable x is, चलो इन probability distribution टेबल रेडी कर दिए. चलो टेबल में આપણે ડેટામાં અહીંયા x અને અહીંયા probability of x equals to x. चलो any possible values like number 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. બરાબર, હું લાઈનો પાડી ડ્રો નથી કરતો, ખાલી એની પ્રોબેબિલિટીઝ રાઇટ ડાઉન કરું છું. બધાથી સમજો અને પ્રોબેબિલિટીઝ રાઇટ ડાઉન કરી દઈએ યલો ચોકથી. ચલો 2 માટે પ્રોબેબિલિટી શું હતી કે સિમ્પલ 1 by 36, 2 by 36, 3 by 36, 4 by 36, 5 by 36, જોઈ લો 6 by 36, પછી 5 by 36, 4 by 36, 3 by 36, 2 by 36 and 1 by 36. તમે જો પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ રાઈટ છે કે રોંગ છે ચેક આઉટ કરવું હોય તો sum of all probabilities equals to 1. So 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 5 15 plus 6 21 plus 5 26 plus 4 30 plus 3 33 plus 2 35 plus 1 36 by 36. You are getting 1. मतलब આપણું પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ રાઈટ છે. બરાબર, જો આપણે લાઈન મેનુ પાડવી તો પાડી લઈએ, થોડું સારું લાગે. તમે બી જોડે જોડે બનાવી લો એટલે ટેબલ જેવું પ્રોપરલી થઈ જાય. હવે જો તમારો ક્વેશ્ચનને રીડ કરો તો શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? In this question they are asking for find the expectation of random variable x. એ લોકોને પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ નથી જોઈતું, તો એમને શું જોઈએ છે? એક્સપેક્ટેશન ઓફ x. બટ એની માટે પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ તો બનાવવું જ પડશે, આપણે બનાવીએ. ઓકે છે, સારું. હવે જે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એને કહેવાય મીન. બીજું નામ શું છે? મીન ઓર એક્સપેક્ટેશન ઓફ x. now expectation of x and the formula શું છે? expectation of x which is given by sigma I equals to 1 to n xi into probability of xi. બરાબર, ચલો એટલે x1 into probability of x1, x1 એની probability, x2 એની probability. એટલે ડાયરેક્ટલી તમે લખી શકો છો ફોર્મ્યુલાને બહુ એલાબોરેટ ના કરવું હોય, ડાયરેક્ટ વેલ્યુઝ મૂકવી હોય તો પણ મૂકી શકો છો. ડાયરેક્ટલી વેલ્યુઝ મૂકી દઈએ. ચલો એના રિસ્પેક્ટિવ રેન્ડમ વેરિયેબલ અને એની પ્રોબેબિલિટી થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું અને સમેશન્સ કરતો જવું. 3 into 2 by 36, 3 into 2 by 36 plus 4 into 3 by 36 plus 5 into 4 by 36 plus 6 into 5 by 36 plus 7 into 6 by 36 plus 8 into 5 by 36. 0 random variable ની વેલ્યુ અને એની પ્રોબેબિલિટી થી મલ્ટીપ્લાય થાય છે. તો 9 into 4 by 36 plus 10 into 3 by 36 plus 11 into 2 by 36 plus 12 into 1 by 36.
36 તમારે એલસીએમ લેવામાં કોઈ તકલીફ નથી બધામાં 36 જ છે એટલે વાંધો નથી એલસીએમ 36 ખાલી ઉપરનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરીને તમારે એડિશન કરીને જે ફાઇનલ આન્સર આવે એ રાઇટ ડાઉન કરવાનું પછી નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખી દેવાનું therefore the required value of expectation of random variable x is જે બી આન્સર આવ્યો હોય એ રાઇટ ડાઉન કરજો ઓકે the expectation of random variable x ઓકે is જે બી આન્સર આવે એ ફાઇનલી રાઇટ ડાઉન કરજો હા એક્સપેક્ટેશન મીન્સ મીન એટલે એવું ના વિચારતા કે એનો આન્સર 0 લાઈઝ બિટવીન 0 એન્ડ 1 એ ગમે તે આવી શકે જો અત્યારે આન્સર આવશે તમારો 7 કેલ્ક્યુલેશનમાં ધ્યાન રાખજો આન્સર આવશે 7 બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે સપોઝ આ જ ક્વેશ્ચનમાં તમને વેરિયન્સ પૂછી લે તો ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન વેરિયન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કહે તો શું કરશો તો હું તમને હિન્ટ આપી દઉં વેરિયન્સ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે વેરિયન્સ માટે ફોર્મ્યુલા તમારે શું કરવું પડશે તો એક્સપેક્ટેશન ઓફ તો કેલ્ક્યુલેટ કરવી જ પડે ફોર્મ્યુલામાં છે અને બીજું સાથે સાથે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે તો એક્સપેક્ટેશન ઓફ x સ્ક્વેર અહીં x સ્ક્વેર આવશે તો અહીંયા xi સ્ક્વેર આવશે xi સ્ક્વેર એટલે અહીંયા શું ચેન્જ થશે તો જે વેરીએબલ x છે એની વેલ્યુનો સ્ક્વેર એટલે 2 સ્ક્વેર * 1/36 પ્લસ 3 સ્ક્વેર * 2/36 પ્લસ 4 સ્ક્વેર * 3/36 આ જ રીતે બધાનો સ્ક્વેર આવશે એટલે તમને શું અપડેટ થાય એક્સપેક્ટેશન ઓફ x સ્ક્વેર then you have the formula of sigma x square or you can say that variance of x equals to expectation of x square minus whole square of expectation of x એટલે આનો આન્સર સપોઝ શું આવ્યો છે અત્યારે 7 આનો આન્સર આવ્યો છે 7 એટલે expectation of x square નો જે આન્સર આવે એ બધો સ્ક્વેર આનો સ્ક્વેર 4 સ્ક્વેર 5 સ્ક્વેર 6 સ્ક્વેર 7 સ્ક્વેર 8 સ્ક્વેર 9 સ્ક્વેર 10 સ્ક્વેર 11 સ્ક્વેર 12 સ્ક્વેર આ બધાનો સ્ક્વેર અને એનું જે કેલ્ક્યુલેશન થી જે બી આન્સર માની લો કે 25 તો 25 માઈનસ આનો સ્ક્વેર મતલબ 7 સ્ક્વેર જે બી આન્સર આવે એ નેગેટિવ તો નહીં જાય પણ કહું છું તમને કે આવો આન્સર આવશે ક્લિયર છે ધ્યાન રાખજો ઓકે તો આ રીતે તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે એટલે ધ્યાન રાખજો આ ક્વેશ્ચનમાં મેં વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું એક ટાસ્ક તમને જાતે આપું છું વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતા આવડશે તો વેરિયન્સ એક કેલ્ક્યુલેટ તમારે જાતે કરવાનું છે ક્વેશ્ચનમાં કઈ રીતે ફરી એકવાર એક્સપેક્ટેશન ઓફ x સ્ક્વેર એ ફોર્મ્યુલામાં આવશે સિગ્મા i = 1 to n xi સ્ક્વેર * પ્રોબેબિલિટી ઓફ x એ સ્ક્વેર ક્યાં થશે તો અહીંયા 2 સ્ક્વેર * 1/36 3 સ્ક્વેર * 2/36 4 સ્ક્વેર * 3/36 5 સ્ક્વેર * 4/36 6 સ્ક્વેર * 5/36 સેમ એઝ 12 સ્ક્વેર * 1/36 આન્સર જે આવે રાઈટ એટલે એક્સપેક્ટેશન ઓફ x સ્ક્વેર મળી ગયું પછી તમારે ફાઇનલી શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું વેરિયન્સ ઓફ x વેરિયન્સ ઓફ x માટે મેં ફોર્મ્યુલા લખાઈ છે તમને શું કહ્યું છે એક્સપેક્ટેશન ઓફ x સ્ક્વેર જે વેલ્યુ આવી હશે એ મૂકી દો માઈનસ એક્સપેક્ટેશન ઓફ x હોલ સ્ક્વેર મતલબ 7 સ્ક્વેર 49 તે 49 આવશે ક્લિયર છે બોલો આવડશે તો વેરિયન્સ ઓફ x કેલ્ક્યુલેટ કરશો સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અંડર રૂટ લઈ લો વેરિયન્સ નું એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પણ આ ક્વેશ્ચનમાં જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો બંને ટાસ્ક હું જાતે આપું છું ત્યાંથી સમજો ને કેલ્ક્યુલેટ કરો ભાઈ બહુ અઘરું નથી આવડે એવું છે ઓકે ચાલો આજ પૂરતું આટલું રાખીએ છીએ વધારે આગળ જતા નથી બીજા આગળ ક્વેશ્ચન્સ એક્સપેક્ટેશન સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન વેરિયન્સના ઘણા બધા છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જોઈશું થેન્ક યુ વેરી મચ